அனைவருக்கும் என் நமஸ்காரங்கள். போன அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணன் ஹஸ்தனாபுரத்துலேருந்து துவாரகைக்கு புறப்பட்டான் அப்படின்னு பார்த்தோம். அங்கே துவாரகைக்கு, அதாவது அந்த ஆனர்த்த தேசம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இடத்துக்கு வந்த உடனே கிருஷ்ணனுக்கு அந்த நகரத்தில் எப்பேற்பட்ட வரவேற்பு கிடைச்சிது அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த 11வது அத்தியாயத்தில் பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அத ஏகாதசோऽध्यायः. சூத உவாச்ச ஆனர்த்தான் ஸ உபௌரஜ்யः விருத்தாन् ஜனபதாन् ஸ்வகான் தத்மோ தரவரம் தேஷாம் விஷாதம் சமயன்னிவ. स उच्चकाशे धवलोदरोदरोऽपि उरुक्रमस्यादरशोणशोणिमा दाद्मायमानः करकञ्चसम्पुटे यथाब्जखण्डे कलहंस उत्स्वनः. तमुपश्रुत्य निनदं जगद्भयभयावहं प्रत्युद्ययुर्प्रजाः सर्वाः भर्तृदर्शनलालसाः तत्रोपनीतभलयो रवेर्दीपं इवाधृदाः. आत्मारामं पूर्णकामं निजलाभेन नित्यधा प्रीत्युत्फुल्लमुखा प्रोचुः हर्षगद्गतया गिरा पितरं सर्वसुहृदम् अवितारम् इवार्भकाः. न तास्मते नाथ सदाङ्घ्रिपङ्कजं विरिञ्च वैरिञ्च सुरेन्द्रवन्दितं परायणं क्षेमम् इहेच्छतां परं न यत्र कालप्रभवेत् परप्रभुः. भवायनस्त्वं भव विश्वभावन त्वमेव माता सुहृत्पतिपिता त्वं सद्गुरुर्न परमं च दैवतं यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविम. अहो सनाथा भवतास्मयद्वयं त्रैविष्टपानाम् अभिदूरदर्शनं प्रेमस्मितस्निग्धनिरीक्षणाननं पश्येम रूपं तव सर्वसौभगम्. यर्ह्यम्बुजाक्षा अपससार भो भवान् कुरुन्मधून्वातसुहृद्दिदृक्षया तद्राप्तकोटिप्रतिमः क्षणो भवेत् रविं विनाक्ष्णोरिव नस्तवाच्युत. इति चोदीरिता वाचः प्रजानां भक्तवत्सलः शृण्वानो अनुग्रहं दृष्ट्या वितन्वन् प्राविशद्पुरीं मधुभोजदशार्हार्ह कुकुरान्धकवृष्णिभिः आत्मतुल्यबलैर्गुप्तां नागैर्भोगवतीमिव. सर्वर्तु सर्वविभव पुण्यवृक्षलताश्रमैः उद्यानोपवनारामैः वृतपद्माकरश्रियं गोपुरद्वारमार्गेषु कृतकौतुकतोरणां चित्रध्वजपदाकाग्रैः अन्तःप्रतिहतातपाम्. सम्मार्जितमहामार्ग रत्यापणकचत्वरां शिक्तां गन्धजलैरुक्तां फलपुष्पाक्षताङ्कुरैः द्वारि द्वारि गृहाणां च तद्यक्षतफलेक्षुभिः अलङ्कृतां पूर्णकुम्भैः बलिभिर्धूपदीपकैः. यप्रेष्ठमायान्तं वसुदेवो महामनाः अक्रूरश्च उग्रसेनश्च रामश्चाद्भुतविक्रमः. प्रद्युम्नश्चारुतेष्णश्च साम्बोजाम्बवती सुतः
प्रहर्षवेगोच्छ्वसित शयनासनभोजनाः वारणेन्द्रं पुरस्कृत्य ब्राह्मणैः स सुमङ्गलैः शङ्खतूर्यनिनादेन ब्रह्मघोषेण चाधृताः प्रत्युज्जग्मुरथैर्हृष्टाः प्रणयागदसात्वसाः वारमुख्याश्च सदसो यानैस्तद्दर्शनोत्सुकाः लसत्कुण्डलनिर्बात कपोलवदनश्रियः नटनर्तकगन्धर्वाः सूतमागतवन्दिनः गायन्ति च उत्तमश्लोकचरितानि अद्भुतानि च भगवांस्तत्र बन्धूनां पौराणाम् अनुवर्तिनां यथा विद्युपसङ्गम्य सर्वेषां मानमाददे प्रह्वाभिवादनाश्लेष करस्पर्शस्मितक्षणैः आश्वास्य च आश्वपाकेभ्यो वरैश्चाभिमथैर्विभुः स्वयं च गुरुभिर्विप्रैः सदारैस्तविरैरपि आशीर्भिर्युज्यमानोऽन्यैः वन्दिभिश्चाविशत्पुरं राजमार्गं गते कृष्णे द्वारकायाकुलस्त्रियः हर्म्याणि आरुरुहुर्विप्र तदीक्षणमहोत्सवाः नित्यं निरीक्षमाणानां यतपि द्वारकौकसां नैव तृप्यन्ति हि दृशः श्रियो दामाङ्गमच्युतं श्रियो निवासो यस्योरः पानपात्रं मुखं दृशां बाहवो लोकपालानां सारङ्गाणां पदाम्बुजम् सितातपत्रव्यजनैर्वुपस्कृतः प्रसूनवर्षैरभिवर्षितपति पिशङ्गवासावनमालया बभौ गनो यतार्कोडुपचाभवैद्युतैः प्रविष्टस्तु गृहं पित्रोः परिष्वक्तस्वमातृभिः ववन्दे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा तापुत्रम् अङ्कमारोप्य स्नेहस्नुतपयोधराः हर्षविह्वलितात्मानः शिशिचुर्नेत्रजैर्जलैः अथाविसस्त्वभवनं सर्वकामम् अनुत्तमं प्रासादायत्र पत्नीनां सहस्राणि च षोडश पत्न्यपतिं प्रोक्ष्य गृहानुपागतं विलोक्य सञ्जातमनो महासवाः उत्तस्तुरारात् सहसासनाशयात् साकं व्रतैर्व्रीडितलोचनाननाः तमात्मजैर्दृष्टिभिरन्तरात्मना दुरन्तभावा परिरेभिरेपथिं निरुद्धमप्याश्रवदम्बुनेत्रयोः विलग्यतीनां भृगुवर्यवैक्लवात् यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहो गतः तथापि तस्याङ्घ्रियुगं नवं नवं पदे पदे काविरमेत तत्पदात् चलापि यच्छीर्न जहाति कर्हिचित् एवं नृपाणां क्षितिभारजन्मनाम् अक्षौहिणीभिः परिवृत्ततेजसां विदाय वैरं स्वसनो यथानलं
मितो वधेनोपरथो निरायुधः स एष नरलोकेऽस्मिन् अवतीर्णस्वमायया रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो भगवान् प्राकृतो यथा उद्दामभावपिशूनाम् अलवल्गुहास व्रीडावलोकनिगतो मदनोऽपि यासां सम्मुह्यतापम् अजहात्प्रमथोत्तमास्ता यस्येन्द्रियं विमतितुं कुहकैर्न शेकुः तमयुं मन्यते लोको हि असङ्गम् अपि सङ्गिनम् आत्मौपम्येन मनुजं व्यापृण्वानं यथोभूतः एतदीशनमीशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः न युज्यते सदात्मस्तैः यथा बुद्धिस्तदाश्रया तं मेनिरे अबलामूढाः स्त्रैणं चानुव्रतं रहः अप्रमाणविदो भर्तुः ईश्वरं मथयो यथा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्येन श्रीकृष्णद्वारकाप्रवेशो नामैकादशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द. ஹஸ்தனாபுரத்துலேருந்து பகவான் ஆனர்த்த தேசம் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்தார் அப்படிங்கிறத நம்ம போன அத்தியாயத்தில் பார்த்தோம். இப்படி அந்த ஆனர்த்த தேசத்துக்கு வந்தவுடனே, ஆனர்த்த தேசம்னு சொல்கிறது துவாரகை தான். அங்கே வந்தவுடனே தன்னோட சங்கை எடுத்து ஊதுறார். அந்த சங்கு கிருஷ்ணனுடைய உதடு பட்டு 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 அந்த சங்கு அப்படியே சிகப்பாக இருந்துதான். பகவானுடைய கரங்கள் இரண்டும் தாமரை மலர் போல் இருக்குது. அப்போது அந்த சங்கு எப்படி இருக்கான் பார்க்கறதுக்கு, இரண்டு தாமரை கரங்களுக்கு இடையில் ஒரு சிகப்பு தாமரை மலர் தண்டில் ஒரு வெள்ளை அன்னம் விளையாடுறது போல இருக்கான். இந்த சங்கோட சத்தம் கேட்ட உடனே அந்த துவாரகையில் இருக்கிறவா எல்லாரும், ஓ கிருஷ்ணன் திரும்பி வந்துட்டான்னு அவளுக்கு ஒரே சந்தோஷமா. எல்லாரும் வேகமாக கிருஷ்ணனை பார்க்கறதுக்கு ஓடி வராளாம். ஓடி வரவா எப்படி வராளாம், கையில் எல்லாம் காணிக்கையெல்லாம் எடுத்துன்னு வராளாம். காணிக்கை எடுத்துன்னு வந்து கிருஷ்ணனுக்கு சமர்ப்பிக்கிறாளாம். அவருடைய தாமரை பாதங்களுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணாலாம். ஆனால் ரொம்ப பார்த்தா இப்போ என்னென்னா, கிருஷ்ணன் நமக்கு தேவையானதெல்லாம் தரக்கூடியவன் கிருஷ்ணன். ஆனால் பகவானுக்கு காணிக்கை எல்லாரும் கொடுக்குறாளாம். அதுக்கு காரணம் என்னன்னா, அது பகவான் கிட்டக்க நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரீத்தி தான். நம்ம எங்கேயும் ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம், ஒருத்தரை பார்க்க போகிறோம், ஒன்று ஏதோ வாங்கிட்டு போகிறோம்னா அது அவள்கிட்ட இல்லைங்கிறதுக்காக நம்ம வாங்கிட்டு போகிறது இல்லை. அது அவள்கிட்ட இருக்கிற பிரீத்தி தான். இட் இஸ் ஒன்லி எ டோக்கன் ஆஃப் லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன். பகவான் தன்னைத்தானே விளங்கச் செய்பவன். இந்த ஜகத்தையும் அவன்தான் விளங்கச் செய்கிறான். அவனுக்கு எதுவும் தேவை கிடையாது. அப்பேற்பட்டவன் ஒரு சூரியனுக்கு நம்ம ஒரு வெளிச்சம் காமிக்கணுங்கிறது அவசியம் இல்லையா? சூரியன் தானே உலகத்துக்கே வெளிச்சத்தை காமிக்கிறான். அப்படி இருக்கும்போது அந்த சூரியனுக்கு ஒரு வெளிச்சம் தேவையா? ஆனால் இதே போல தான் எல்லாரும் வந்து கிருஷ்ணனுக்கு தன்னுடைய காணிக்கைகளை கொண்டு போகிறா. அதுக்கெல்லாம் காரணம் அந்த கிருஷ்ணன்ட்ட இருக்கிற பிரீத்தி தான். எங்களுக்கு அம்மாவும் நீதான், நண்பனும் நீதான், பிதாவும் நீதான், பதியும் நீதான். அப்பேற்பட்ட நாங்கள்லாம் ரொம்ப 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 பாக்கியசாலிகள். ஏன்னா தேவர்களெல்லாம் கூட காண முடியாத இந்த உன்னுடைய திரு உருவத்தை நாங்கள்லாம் பார்க்குறோமே, இதை விட வேற என்ன பிரயோஜனம் இருக்க முடியும் இந்த உலகத்தில் அப்படின்னு சொல்கிறாளாம் துவாரகாவாசிகள் எல்லாம். நீங்கள் குரு நகரத்துக்கோ அல்லது மதுராவுக்கோ போயிட்டா, அப்போது நாங்கள் உங்களை பார்க்காம உங்களுடைய முகத்தை காண முடியாமல் சூரியனை காணாத கண்கள் போல ஒரு நிமிஷத்தையும் 1,000,000 வருஷத்துக்கு சமமாக நாங்கள் கழிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ணனை எல்லாரும்
சோஸ்திரம் பண்ணுறார். கிருஷ்ணன் அவளெல்லாம் கண்ணாலேயே பார்த்து அவளுக்கெல்லாம் கண்ணாலேயே அனுகிரகம் பண்ணுறாராம். பண்ணிட்டு நகரத்துக்குள்ளே போகிறார். அந்த நகரம் போஜர், விஷ்ணி இவாளெல்லாம் பாதுகாக்கப்பட்ட ஒரு நாகலோகம் போல் இருக்கான் அந்த நகரம். அங்கே கடை வீதிகள்லேயும் கோபுர வாசல்கள்லேயும் வீடுகள்லேயும் மாவள தோரணங்கள்லாம் கட்டப்பட்டு புஷ்பங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டு அலங்காரங்களாக பண்ணி வச்சுருந்தாலாம். அவ்வளவு அழகான ஒரு ஊராக இருக்காம் அது. பூரண கும்பங்கள், தூப தீபங்கள் எல்லாம் பண்ணி அலங்காரம் பண்ணியிருக்காளாம். அப்பேற்பட்ட அந்த துவாரகா நகரில் கிருஷ்ணன் பிரவேசம் பண்ணினான். அந்த துவாரகை உள்ள நுழைஞ்சவுடனே வாசுதேவனான கிருஷ்ணன், அக்ரூவர், உக்ரசேனர், பலராமர், பிருத்யும்னன், சாருதேஷ்ணன், ஜாம்பவதியினுடைய பிள்ளையான சாம்பன், இப்படி எல்லாரும் ரதத்து மேலே ஏறி வேதங்கள், கோஷங்கள், பாட்டு, நடனம், வாத்தியம் இப்படியெல்லாம் முழங்க கிருஷ்ணனை எதிர்கொண்டு வரவேற்கிறதுக்காக அவள்லாம் போகிறா. நாட்டியம் ஆடக்கூட பெண்கள் நிறையா அபிநயம் பிடிக்கக்கூடியவா இல்லையா? அவள்லாம் அந்த பெண்கள், ஆட்டக்காரர்கள், பாட்டு பாடுறவா, கந்தர்வர்கள், புராணத்தெல்லாம் சொல்லக்கூடிய சூதர்கள், ஸ்துதி பாடக்கூடியவர்கள், இப்படி எல்லாருமே அந்த உத்தம ஸ்லோகனாகிய ஸ்ரீகிருஷ்ணனுடைய அற்புத சரிதங்களையும் பாடிண்டே வராளாம். கிருஷ்ணனை பற்றியே அவள்லாம் பாடிண்டே வந்துட்டுருக்காளாம். கிருஷ்ணன் தம்மை பார்க்கறதுக்கு வந்தவா எல்லாரையும் அவளுக்கு தகுந்தபடி, பெரியவாளாக இருந்தால் நமஸ்காரம் சொல்கிறார், சின்ன ஈக்குவலாக இருந்தால் ஒருத்தர் தழுவிக்கிறா, ஒரு சில பேரை கையை பிடிச்சி குலுக்கிக்கிறா இல்லையா, அந்த மாதிரி கையை பிடிச்சிக்கிறாராம். இப்படி பலவிதமான அபயங்கள் எல்லாம் கொடுத்து போரும் போராயத்துக்கு அவளுக்கு தேவையான வரங்களையும் கொடுக்குறாராம். வயசான பெரியோர்கள்லாம் இருந்தால், அந்தணர்கள்லாம் இருந்தால் அவள்கிட்ட பகவான் ஆசீர்வாதமும் வாங்கிக்கிறார். பகவானே வயசான பெரியவாள்கிட்டெல்லாம் ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்கிறார், நமஸ்காரம் பண்ணுறார் அப்படின்னே சொல்கிறார். நமஸ்காரம்ங்கிறது சாஷ்டாங்கமாக நமஸ்காரம்னு கூட நம்ம எடுத்துக்க வேண்டாம். நமக்கு பெரியோர்களை பார்த்தா ஏற்படக்கூடிய ஒரு மரியாதையும் அவள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு அன்பும் தான். அதே மாதிரி கிருஷ்ணன் நடந்துக்கிறாருன்னா, நம்ம பல விஷயங்களை படிக்கிறோம், பலதுலேருந்து பல விஷயங்களெல்லாம் சொல்கிறான்னா இதெல்லாம் ஜஸ்ட் சாதாரணமாக சொல்லக்கூடியது இல்லை. இதுலேருந்து நம்ம பல விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய காலத்தில் பெரியவாளெல்லாம் பார்த்தா நமஸ்காரம் பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டே இல்லாத போச்சு. அது சொன்னாலும் கேட்பாளா, எல்லாரும் செய்வாளா அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்விக்குறி தான். பட் இருந்தாலும் ஆனானப்பட்ட கிருஷ்ணன், அந்த பகவான் ஜெகநாதன், அவர் பெரியோர்களுக்கெல்லாம் ஆசீர்வாதம் வாங்கிண்டார். அவள்கிட்டேருந்து பெரியோர்கிட்டேருந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கிண்டார் அப்படின்னு சொல்கிறார். சாமரங்கள்லாம் வீசுகிறா, வெண்குடையெல்லாம் பிடிக்கிறா, துளசி மாலை, வனமாலை, அழகான பீதாம்பரம் இவா எல்லாம் போட்டுண்டு ஒரே காலத்தில் தோணக்கூடிய சூரிய சந்திரன், இந்திரதனுஷ், மின்னல் இவையெல்லாம் போல ஒரு கால மேகம் போல பகவான் பிரகாசிக்கிறான். நேர மாளிகைக்கு போனார். போய் முதல்ல என்ன பண்ணார்? அப்பாவையும் அம்மாவையும் பார்த்தார். வசுதேவரையும் தேவகியும் போய் பார்த்தார். அவளுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணினார். வயசு என்ன ஆனாலும் தேவகிக்கு கிருஷ்ணன் குழந்தை தானே, அதனால தேவகி கிருஷ்ணனை மடியில் உட்கார வச்சுக்கிறாளாம். உட்கார வச்சுட்டு ஆனந்த கண்ணீர் விடுறாளாம். அவளுக்கு குழந்தை வந்தவுடனே சில சமயம் வெளியூருக்கு போயிட்டு குழந்தைகள் நம்ம பார்த்துக்க எத்தனை பெரியவாளாக இருந்தால் கூட வந்தாக்க, நம்ம பெரியவாளாக இருந்துட்டா மடியிலெல்லாம் உட்காந்து வச்சுக்கிறோமோ இல்லையோ, நமக்கு கண்ணில் அப்படியே ஜலம் தழும்பும் இல்லையா? அதே மாதிரி தேவகிக்கு கண்ணில் அப்படியே ஆனந்த கண்ணீர் வந்துதான். அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணன் 16,000 பத்தினிகள் கொண்டு வந்தார் இல்லையா நரகாசுரனுடைய அரண்மனையிலேருந்து. அவளெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு அரண்மனைக்கு போகிறார். ருக்மணி, சத்யபாமா எல்லாரும் கிருஷ்ணன் அப்படியே தூரத்துலேருந்தே எல்லாரும் பார்க்குறாளாம். கிருஷ்ணனை பார்த்தாலும் எல்லாருக்கும் அவளுக்கு கடைக்கண்ணால் பார்த்து சிரிச்சுக்கிறாளாம், சந்தோஷப்பட்டுக்கிறாளாம். பகவானை பார்க்காத போது அவள்லாம் சதா கிருஷ்ணனை மனசுலேயே நினச்சிட்டு சந்தோஷப்பட்டுக்கிறா. நேரில் வந்தபோது கண்ணால் கிருஷ்ணனை பார்த்து கண்ணாலேயே ஆலிங்கனம் பண்ணிண்டாள் அப்படின்னு சொல்கிறா. காற்று ஒரு மூங்கில் அடர்ந்த காட்டுக்குள்ள காற்று விசுத்துனா அது எப்படி அசைஞ்சு அதுக்குள்ளே அது ஒன்றோடு ஒன்று மோதி அதனால் எப்படி ஒரு அக்னி உண்டாருதோ, அதை போல் கௌரவர்களுக்கும் பாண்டவ அரசர்களுக்கும் ஒருவருக்கொருவர் விரோதத்தை உண்டு பண்ணி
ஆனால் பகவான் தான் எந்த ஆயுதமுமே எடுக்காம துஷ்டர்களை நாசம் செய்யணும் அப்படின்னு தான் நினைச்சுண்டு தான் இந்த எந்த அவதாரத்தை எடுத்தாரோ அந்த காரியத்தை செஞ்சு முடிச்சார் கிருஷ்ணன். கிருஷ்ணன் மிகவும் வைராக்கியம் உள்ளவன், அதான் நினைச்சத்தை செய்யக்கூடியவன் பகவானாச்சே. ஸோ அதுக்காகத்தானே பிறந்தார். அவருடைய அந்த காரியத்தை அவர் செஞ்சு முடித்தார். தங்களோட சங்கல்பத்தினாலேயே மனுஷ லோகத்தில் பகவான் அவதரித்தான். ஏன்னா அவருக்கு தன்னோட விருப்பம்தான் அது. ஸோ எல்லாரையும் ஜீவர்களை பிறப்பிப்பன்னு அவன்தான். ஸோ அவன் தானாகவே தான் லோகத்தில் அவதாரம் எடுக்கணும், இந்த மாதிரி தர்மத்தை ரட்சிக்கணும்னு தெரிஞ்சுட்டு தானாகவே தான் அவதாரம் பண்ணுறான் அவனை. ஆனால் அந்த ஜனங்கள்லாம் என்ன நினச்சிக்கிறா, கிருஷ்ணனை சம்சாரி அப்படின்னு நினைக்கிறா. எல்லா குழந்தை குட்டிகளோடு இருக்காரே அதனால சம்சாரின்னு நினைக்கிறா. அது அவளுடைய அஞ்ஞானத்தை தான் காமிக்கிறது. அந்த கிருஷ்ணனுடைய உண்மையெல்லாம் பற்றி தெரியாத அந்த ஸ்திரீகள் எல்லாம் கிருஷ்ணன் தங்கிட்ட ரொம்ப ஆசையாக இருக்கான், தங்களையே ரொம்ப அனுசரிச்சுட்டு இருக்கான் அப்படின்னு நினைக்கிறதெல்லாம் அவளோட அஞ்ஞானந்தான். அவளோட பர்த்தாவான இந்த கிருஷ்ணன் யாரு என்னங்கிற அந்த உண்மை சுரூபத்தெல்லாம் அவள் தெரிஞ்சுக்கல அப்படின்னு சொல்லி இந்த 11வது அத்தியாயத்தை முடிக்கிறார். இதனுடைய தொடர்ச்சியை நம்ம அடுத்த 12வது அத்தியாயத்தில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.